미국 필라델피아 에빙턴에 위치한 힐사이드 묘지. 한국에서 취재진이 왔다는 소식에 브루스 헌트 선교사의 유가족들이 한 걸음에 달려와 주었다. 지난 1992년 90세의 나이로 이곳에서 하나님의 부르심을 받은 브루스 헌트 선교사. 그의 삶과 신앙은 지금도 가족들의 기억에 고스란히 남아 있었다. It's just the way our life was. That my father was gone to do what he felt he needed to do, what God had called him to do. I think what really struck me so hard was how much my mother went along with that. That she just, okay, that's what he needs to do, that's what God has called him to do, therefore I have to take care of the family. My father's chief goal in his life was to say Jesus is the only way. And why did he come to earth and why did he suffer so terribly was because we couldn't get to heaven otherwise. And so one of the favorite songs that I would hear was 나의 죄를 씻김은 예수의 피밖에 없네. And that's what this was, but that looks a little different to me, but it's what you were telling me. It's what that means, the precious blood of Jesus. Yeah, that was his message. 생과 사를 달리하는 그 순간까지 주님과 한국을 사랑했던 브루스 헌트 선교사. 생전에 그가 불리던 이름은 한국명 한부선이었다. 미국 북동부에 위치한 역사의 도시 필라델피아는 미국의 독립과 산업혁명의 중심지였다. 현재는 육로와 수로를 잇는 교통의 요지로 금융이 발달한 펜실베니아주 대표 도시로 성장했다. 퀘이커 교도였던 윌리엄 펜이 신앙과 삶의 자유를 얻고자 세운 이 도시는 우리 대한의 독립과도 무관하지 않다. For independence, in fact, in April 14th of 1919, the Korean Congress declared independence of Korea in Philadelphia. And of course, that was the first president, Sungman Rhee, and Philip J. Sun, and others, because Philadelphia is, first of all, the city of independence where the Constitution, the Declaration was established, the first capital of the United States of America. And because of that, with symbols like the Liberty Bell and a Quaker city, which was a very peaceful group of people, they came to appeal to the United Nations and others, the League of Nations, to support Korean independence from Japanese occupation. 미국 건국을 위한 독립선언문이 작성되고 최초의 헌법이 조인되었던 독립기념관. 그 앞에는 초대 대통령인 조지 워싱턴의 동상이 서 있는데 한 손에는 무기를, 한 손엔 성경을 들고 있는 모습이 유독 눈길을 끈다. 독립기념관 곁에는 수백 년간 미국의 독립과 자유를 상징해온 자유의 종이 자리 잡고 있는데 그 머리에는 모든 백성에게 자유를 선포하라는 레위기 25장 10절의 말씀이 새겨져 있다.
대영 제국과의 기나긴 독립전쟁을 이끌었던 당시 사령관 조지 워싱턴은 기도의 사람이었다. 그와 함께 절망과 패배를 승리로 이끈 위대한 믿음의 사람들이 오늘의 미국을 이룬 것이다. 필라델피아에는 그 신앙의 흔적이 곳곳에 살아 숨쉬고 있다. 취재진에게 보여줄 게 있다는 유가족들의 연락에 외손녀 멜리사의 집을 찾았다. 가족들은 저마다 할아버지 한부선 선교사와의 추억이 담긴 자료들을 가져왔는데 특히 증조부 때부터 사용했다는 오래된 가족 성경은 그 세월만큼이나 깊은 신앙의 연륜이 묻어 있었다. Of all of them, he was the one who did all the research and tried to keep the letters. My mother, Bertha, finished that, but Grandpa had all of these papers and all of these old Bibles because he loved family and genealogies. 한부선 선교사의 둘째 딸인 버타 여사가 만들었다는 집안의 가계도는 이 가문의 신앙적 유산이기도 했다. Farther back than that. Bruce Hunt's family back 15 generations to as far back as the beginning of American history to the Mayflower, the people coming to settle the United States from England. And my 17th great-grandfather was William Brewster, and he was actually the minister on the Mayflower, so of that first settlement. So we think it's amazing that the family history of missionaries and ministers just goes back generations and generations and generations. 신앙의 자유를 찾아 먼 길을 떠나온 이주자들. 그 가운데 한부선 선교사의 선조인 윌리엄 브리스터는 신실한 장로요 지도자였다고 한다. 그는 청교도들과 원주민들이 함께 드린 첫 추수감사절에서 대표 기도를 했던 인물로 초기 미국 역사에도 거론될 만큼 잘 알려진 인물이다. 이 신앙의 유산은 오랜 세월 대를 이어 전해졌는데 한부선 선교사의 증조부는 하와이 선교를 처음 개척한 티모시 헌트 선교사다. 한부선 선교사가 남긴 생전의 자료들은 고인의 신앙적 요람이었던 웨스트민스터 신학교에 기증됐다고 한다. (1929년에) 설립된 웨스트민스터 신학교는 메이첸, 반틸 등 당시의 자유주의 신학에 반대했던 프린스턴 신학교 교수들이 자신의 보수 신학을 지키고자 세운 학교다. 이들은 성경은 1.1획도 틀림이 없는 하나님의 말씀이며 이 성경의 권위와 능력이 복음 전파의 중심이 되어야 한다고 믿었다. 90년이 지난 지금도 그 보수적인 신학 전통은 그대로 유지되고 있는데 성경을 원어로 깊이 연구하는 것 또한 그러한 방법의 하나라고 한다. 철저한 성경 중심의 이러한 교육은 전 세계 신학도들이 끊임없이 이곳을 찾는 이유다. 국내에서도 오래전부터 박윤선, 옥한음, 손봉호 등 많은 목회자와 신학자들이 이곳을 거쳐갔다. 한부선 선교사 역시 메이첸 교수의 영적 제자로서 이곳의 보수 신학을 평생의 선교 이념으로 삼았다.
Bruce Hunt is one of the great heroes of the Christian church, considered from its missiological perspective. He took these great treasures of the old Princeton, the values of a high view of the Bible learned from Machen and others, and he took it across the ocean to the great peninsula of South and North Korea. And of course, he was there at a time when all of the explosions occurred in World War II. And as he did his work, he had the insight to realize it's very easy to find a way out of a problem by just doing whatever the authorities want you to do. But at the heart of his theology was the fact that the Bible is a greater authority than the invading Japanese. The Bible is a greater authority than any government, and that a Christian is called to obey God first, before anything else. 학교 내 도서관에는 한국인들을 위한 특별한 공간이 마련돼 있었다. 이곳을 졸업한 한 목회자의 후원으로 꾸며진 사랑 미션 센터이다. 이곳에는 다양한 한국의 기독 서적뿐 아니라 한부선 선교사가 기증한 시대별 선교 사진들이 빼곡히 전시되어 있었다. 학교 측은 그가 기증한 나머지 자료들도 조심스레 공개해 주었다. 도서관 내 고문서관에 따로이 보관된 자료들은 전담 사서가 수년에 걸쳐 자세히 분류 중이라고 하는데 지금까지 완성된 것만 30박스가 넘는다고 한다. What we have here are the papers of the Hunt family, mostly the papers of Bruce Hunt. Now, the collection contains papers that date back as far as 1843 and have some of the papers of his great-grandfather, his grandfather, and his father. But what we have here are the papers that were generated by Bruce Hunt. Mostly papers, but there are also a lot of photographs, some photographic slides, and some scrapbooks. Series 5 photographs, box 3. Charyang Station pictures, 1920 to 1939. This is from the Women's General Bible class from 1934. 자료들은 실로 엄청났다. 1900년대 평양에서 시작된 선교 사역부터 황해도 재령 지역에서 일어난 부흥운동, 그리고 한국전쟁 당시의 기독잡지에 이르기까지 마치 한국 교회사의 한 부분을 보는 듯했다. One of the things that anyone who wants to study the history of missions in Korea and needs to do is to understand the work and the legacy of Bruce Hunt. And the best way to do that is to look at primary materials. The papers include a lot of correspondence, letters between Bruce Hunt and his family, contain scrapbooks, contain many photographs, and manuscripts of his sermons and books and reports to mission agencies back here in the United States. So it is a very rich collection, and we are looking forward to having it fully classified and organized so that we can then make it fully available to qualified researchers around the world. 한부선 선교사와 한국의 인연은 그의 아버지 윌리엄 헌트, 한 위리엄 선교사로부터 시작된다. 1897년 프린스턴 신학교를 졸업한 후 선교사로 자원한 한 위리엄은 곧바로 한국 땅을 밟았다.
당시 마포 삼녀 선교사와 함께 평양에 선교부를 설치한 그는 성경 공부를 이끌며 밤낮 없이 전도에 힘쓰는 등 헌신적인 선교 사역을 펼쳐갔다. 그 과정에서 첫 아내를 과로로 잃는 슬픔을 당하기도 했지만 평양이 점점 부흥됨에 따라 그는 새로운 선교지 황해도 재령을 개척해 가기 시작했다. (1900년대) 초 재령은 천주교와 기독교의 선교적 갈등이 심한 곳이었다. 그러나 한위렴 선교사는 노방전도와 지방 순회 활동, 그리고 교회 설교는 물론 사경회와 성경학교 등을 운영하며 철저히 말씀 중심의 복음 사역을 펼쳐갔다. 또한 황해도 유일의 중등학교인 명신학교를 세워 인재 양성과 기독교 교육에 앞장서기도 했다. 이로써 작고 소외된 읍에 불과했던 재령은 선교와 교육의 중심지로 탈바꿈하기 시작했다. 경제적 지원보다는 복음의 능력으로 한국 교회가 스스로 서기를 바랐던 한위렴 선교사. 그의 소망은 수많은 한국 목회자들을 배출함으로 큰 열매를 맺었다. 그가 재령 선교의 아버지라 불리는 이유다. 1900년대 초반에 재령 선교부가 이제 시작되면서 이 황해도 지역이 아주 활발하게 복음화의 이제 역량이 일어나게 되었고, 또 그 지역에서 네비우스 선교 방법을 가장 잘 적용을 시켰습니다. 우리 네비우스 선교 방법은 흔히 삼자 정책이라고 불리우긴 합니다만은 우리 존 네비우스 선교사가 강조했던 그의 선교 방법의 그런 중심적인 내용은 성경 중심적인 그런 신앙의 토대 위에서 체계적인 성경 공부 시스템을 활용을 해서 재령이 상당히 교회 성장이라든지 또 나중에 이제 선교 운동을 일으키는 중요한 거점이 되기도 합니다. (1903년) 평양에서 태어난 한부선은 청교도 가정의 전통에 따라 엄격한 신앙 훈련을 받으며 성장했다. 초등교육부터 평양 외국인 학교에서 선교사의 자녀들과 함께 공부했지만 평소 한국 친구들과의 격이 없는 어울림을 통해 우리 고유의 풍습과 언어를 자연스레 체득했다. 그분은 한국말을 정말 잘했습니다. 사실 외형만 서양 사람이지 말씀하는 거 보면 정말 한국 사람 똑같이 말씀하시는데 본인 스스로도 자기는 Made in Korean American이다. Made in Korea American이다. 그런 말씀도 하시고 자신을 항상 Half Korean이다. 반쪽이 한국인은 그런 말씀하시는데 한국에서 출생했죠. 한국에서 어린 시절 보냈죠. 또 일생 동안 한국에서 일했죠. 그러니까 한국 문화를 정말 잘 이해하셨고요. 어릴 때 평양에 나가면 동네 아이들이 선교사 새끼 이렇게 욕을 했어요. 그래서 선교 새끼가 뭐냐 생각을 하니 한부선 선생님이 이해하기를 소 새끼는 소고 개 새끼는 개고 선교사 새끼는 선교사다. 그런 인상을 받아가지고 뒤에 우리 박 목사님 책에도 나옵니다만은 뒤에 미셔너리 키즈라고 하는 MK라고 하는 말을 이분이 만들었어요. 선교 보고하면서. 그래서 그때에 자기가 좀 강한 인상을 받았고, 두 번째로는 3.1 운동 때 자기 아버지가 세운 학교에서 만세를 보다가 쓰러진 사람이 있었어요. 그런데 거기에 피가 묻었다고 했어요. 1919년 3월 1일 이날의 대한독립만세운동은 16세 한부선에게 크나큰 충격과 인생의 전환점이 되었다.
아버지가 세운 명신학교 운동장에서 3.1운동의 현장을 생생히 목격하게 된 것이다. 여러분, 온 세상에 우리가 독립을 원하고 있음을 알려야 합니다. 다 같이 외칩시다. 대한 독립 만세! 대한 독립 만세! 대한 독립 만세! 대한 독립 만세! 조국의 독립을 외치던 마을 사람들을 나무 위에서 지켜보던 한부선은 총칼로 그들을 무자비하게 쓰러뜨리는 일본군의 만행에 엄청난 충격을 받게 된다. 군중들이 모두 끌려간 후 그는 운동장에 떨어진 흙 묻은 태극기 하나를 고이 간직했다. 그해 공부를 위해 미국으로 떠난 한부선은 손으로 그려진 그 태극기를 학생 시절 내내 기숙사 방에 걸어뒀다고 한다. 한국은 그의 고향이었으며 한국인의 고통은 자신의 아픔이었던 것이다. 많은 사람들이 모여 있으니까 나무 위에 올라가서 그 광경을 목격을 했습니다. 그리고 나서 평화롭게 만세를 외치는 사람들을 아주 무자비하게 잔인하게 다루고 때로는 죽이는 모습을 보면서 우리 한부선이라고 하는 그 청소년의 마음속에 한국인들에 대한 그 가슴 아픈 그 비극을 남의 것이 아닌 자기 것으로 받아들였고, 저렇게 불의하게 한국인들을 이렇게 핍박하고 박해하는 일제는 분명히 종말이 곧 올 것이다, 그런 생각을 하게 되었습니다. 특별히 자기가 태어났던 평양, 또 자라났던 재령, 또 어머니 아버지, 또 장인 장모님이 활동했던 그 북한 땅에 복음의 참 여명이 열리기 위해서 아마 죽는 그날까지 아마 통일을 위해서 또 북한 선교를 위해서 기도했습니다. 이제 그 기도, 한국에 대한 관심을 불러일으킨 것이 바로 손으로 그린 태극기였다고 생각합니다. 한부선 선교사는 대학을 졸업한 후 신학 공부를 위해 프린스턴 신학교에 입학했다. 1812년 아키발더 알렉산더, 찰스 하지 등 성경의 권위와 절대성을 인정하는 칼빈주의 신학자들에 의해 설립된 프린스턴 신학교는 미국 장로교회의 대표적 신학교로 자리매김하고 있었다. 특히 매일 드려지는 예배를 통해 거룩한 영성을 강조해온 프린스턴 신학교는 설립 후 100년이 지나도록 그 어떤 변화나 새로운 사상에 물들지 않고 자신들의 신학적 전통을 지켜가고 있었다. 그러나 한부선이 입학할 무렵 프린스턴은 심각한 신학적 갈등에 휩싸이게 되었다. 이른바 신학의 보수주의와 자유주의 논쟁이 그것이었다. 1920년도 중반에 미국은 여러 가지 혼란기에 접어들고 있었습니다. 경제적으로, 사회적으로는 이제 대공황 속에서 무수히 많은 미국 사람들이 내일을 기약할 수 없는 불안 속에서 매일매일 살아갔고요. 이 시점에서 굉장히 큰 파도를 일으키기 시작한 것은 이제 다윈의 진화론에 근거한 아주 현대적인 또 굉장히 자유주의적인 생각들이 미국의 지식의 요람인 대학들을 다 점령하고 있었습니다. 그런데 이 와중에 제가 이해하기로는 우리 그 헌트 선교사님은 이 칼빈 개혁주의적인 그 신앙의 뿌리 속에서 성경의 그 권위를 절대적으로 인정하고 오늘날 우리 삶의 등불이 되는 그 하나님의 말씀의 가르침을 조금도 세속적인 면에서 때묻지 않은 그런 관점을 고수하시고자 무척 애를 쓰셨던 것으로 우리는 이제 이해하고 있습니다. 자신이 속한 장로교단과 신학교,
그리고 교수들과 학생들마저 양분되어 싸운 이 논쟁은 한부선에게 오히려 자신의 참 신앙과 보수 신학적 입장을 더욱 견고해야 하는 계기가 되었다. 보수 신학이라는 말을 오늘날 사람들이 많이 오해를 하는데, 보수라는 것은, 신학에서 보수라는 것은 성경 말씀을 성경 말씀대로 믿는 것을 보수 신학이라고 합니다. 고리타분한 사고방식이 아니고, 이 사람의 신앙은 그러니까 성경 중심, 하나님 중심, 교회 중심, 복음적인 보수 신학이고, 신앙은 그분의 설교를 통해서 보면 개혁 신앙, 하나님의 말씀을 통해서 개인과 단체를 개혁해야 된다 하는 그 개혁 신학을 보면, 정신은 순교 정신이에요. 이분이 가지고 있는 정신이. 그리고 이분의 생활과는 신앙의 정통, 신앙은 정통이 되어야 된다. 미국 사회는 물론 교회에까지 자유주의 광풍이 몰아치던 그때 한부선은 오직 하나님만을 바라보았다. 그리고 1928년 프린스턴 신학교를 졸업한 그는 미국 교회의 안정된 목회를 뒤로 한 채 선교사로의 부르심에 순종하게 된다. 선교지는 그의 고향 한국이었다. 100 years ago, many people left this seminary in order to serve church leaders around the world, including Korea. I had a privilege not long ago to review the journals of many of these missionaries who left here 100 years ago because they were called to go to Korea, and they built hospitals and schools and helped train pastoral leaders for the church there. Among these missionaries who left here was Reverend Hunt, and his call to go back to Korea was even more important because he grew up there and he knew some of the pathos and the hardship of the Church of the Koreans. And he brought the concern of the Korean church with him when he came here as a student, allowing us as a seminary to have a greater understanding of Christ's work in the world because of his own witness. 한부선 선교사의 첫 사역지는 충청북도 청주였다. 당시 청주는 경제적인 가난과 유교의 영향으로 기독교의 성장이 무척이나 느린 곳이었다. 한부선 선교사는 아버지가 재령 선교를 시작했던 것처럼 가가호호를 돌며 청주 선교를 개척해 나갔다. 청주에서 봉사할 때 그때만 20대 말일 거예요. 할 때에 영수님하고 같이 겨울에 논길을 걸어가는데 얼었으니까 구두를 신고 키가 크니까 자꾸 넘어지거든. 그러니까 그 할아버지 같은 영수님이 선교사님 가만히 서 계세요. 그러고 짚을 주 모아가지고 새끼를 꼬아가지고 이 구두에다 감아주었어요. 그때 선교사님이 참 눈물겹게, 야, 할아버지든 사람이 내가 선교사라고 이래 하구나, 이 민족을 위해서 내가 봉사해야 되겠다 하고 그 생각을 했어요. 청년 목사 한부선은 1932년 어린 시절 친구였던 캐서린 블레어와 만나 결혼에 이르게 된다. 윌리엄 블레어 선교사의 딸로 평양 외국인 학교에서 함께 공부했던 캐서린은 한부선에게 아내로서뿐만 아니라 그 누구보다 든든한 동지요 친구였다. 두 선교사 가정의 결혼은 하나님의 크신 축복이었다. 평양 외국인 학교 그 강당에서 결혼식을 거행을 했는데, 그때는 학교가 다 이제 뭐 휴교할 정도로 하고 모든
학교 관계자들 또 선교사들이 다 모여서 축하하는 그런 아주 경사스러운 그 일이었습니다. 또 우리 방유량 선교사님은 또 매코믹 출신으로 상당히 그 신학적인 입장도 중요했지만은 부흥운동이나 전도의 열정도 상당히 강했던 분이거든요. 그래서 방유량 선교사님은 우리 평안도 안주의 대표적인 이제 선교 활동을 했던 분이고, 뭐 교회 개척이라든지 또 평양 대북운동이 일어났을 때 설교했던 주역 중에 한 분이기도 하고, 또 숭실대학교 뭐 이사장도 보내셨고, 또 이 전도에 있어서는 뭐 방유량 선교사님을 추정할 만한 사람이 없을 만큼 아주 전도에 많은 열매가 있었습니다. 방위량이라고 불렸던 한부선의 장인 윌리엄 블레어는 1901년 한국에 파송되어 평양과 서북 지역을 개척했던 선교사다. 한위렴, 마포 삼열 선교사 등과 평양신학교 교수로도 헌신했던 그는 특히 1907년 일어난 평양 대부흥운동의 확산에 핵심적인 역할을 감당했다. 그의 성경 공부와 사경회가 한국교회의 성경 중심의 신앙을 뿌리내리게 한 원동력이 된 것이다. 방위량 장인어른과 본인이 한부선 선교사가 같이 책을 쓰는데, 그 책 이름이 The Korean Pentecost and the Suffering Which Followed. 이걸 이제 좀 설명하면요, 장인 되었던 방위량 선교사는 1907년 평양 부흥운동 그 현장에서 설교를 하신 분입니다. 그리고 그 과정을 모두 다 알고 있는, 나중에 1945년이 넘어가니까 1907년의 현장을 경험한 살아있는 거의 유일한 분이 장인 블레어 선교사였습니다. 그렇다면은 이분이 지금 더 코리안 펜타코스트라고 불리는 것은 지금 말하는 오순절 교파가 아니고요, 당시 평양 대부흥운동을 코리안 펜타코스트로 불렀습니다. 그래서 본인이 목격했던 평양 대부흥운동을 앞장에서 쭉 서술을 하시고, 그 다음에 And the Suffering Which Followed라는 책은 뭐겠어요? 이어지는 고통의 문제 아니겠습니까? 사실은 방위량 선교사나 이제 사위가 되었던 한부선 선교사는 같이 일제 강점기의 고난에 참여했던 분들입니다. 그렇지만은 보다 일선에서 고통을 당했던 사위의 글을 통해서 후반부를 장식하면서 한국 교회가 어떻게 보면은 평양 대부흥운동과 일제 신사참배에 이어지는 박해를 통해서 부흥과 박해를 경험하면서 한국 교회의 토대를 놓았다는 것을 우리에게 제시하는 아주 좋은 제1세대와 2세대 선교사의 합작품 아니겠습니까? 중국 숭화 강변에 있는 도시 하얼빈은 현재 북동부의 주요 산업기지로 중국 전역으로 보내지는 농산물의 중심 선적지다. 그러나 오랜 세월 러시아와 일본의 지배를 받아온 이곳은 우리에게도 잊을 수 없는 역사의 도시이기도 하다. (1909년) 안중근 의사는 당시 조선 통감이었던 이토 히로부미를 하얼빈역에서 사살했다. 이로써 조선의 독립을 위한 항일 투쟁의 무대가 된 만주 일대에는 독립운동가 외에도 수많은 한국인들이 이주해 터전을 잡아갔다. 그들을 위한 선교의 필요성 역시 높아졌다. 한부선 선교사가 1936년 만주에 선교 본부를 세운 것도 그 때문이었다. 일제하에서 신앙의 자유를 찾아온 성도들, 그들에겐 목자가 필요했던 것이다. 한편 본국에서는 한국의 정신과 문화를 말살하려는 일본의 억압이 점점 더 심해졌다. 서울 중심에 조선 신궁을 지어 식민 지배의 상징으로 삼고 일본의 토속 종교인 신도를 따르도록 종용했다. 일본 천황은 태양신의 정통 후계자로
신민들은 누구나 그 신들에게 절해야 한다는 신사 참배는 더욱 조직적으로 강요되었고 황제에 대해 아침마다 예를 표하는 궁성 요배 역시 강제로 실시되었다. 이러한 때 한부선 선교사는 만주 봉천노회의 총대로 문제 조선예수교 장로회 총회에 참석하기에 이른다. 이제 장로교회가 가장 끝까지 저항하다가 결국은 이제 1938년 그때 이제 굴복하게 되죠. 그때 일제가 이제 뭐 주요한 이제 지도자들 또 뭐 기독교 학교는 물론이고 이제 교회가 마지막 이제 남은 이제 대상이었는데 총대들에게 이제 참석하지 말도록 그렇게 이제 종용을 했고 만약에 갈 경우에는 찬성하든지 가서 이제 침묵하든지 이제 이러한 이제 선택의 여지를 주고 거의 이제 마지막 수순이었죠. 1938년 9월 10일 평양 서문박교회에서 열린 조선 예수교 장로회 총회는 이미 신사참배 가결이 결정된 회의였다. 일본 경찰의 삼엄한 경비와 위협 속에서 진행된 총회는 신사참배 가결에 대해 가만 묻고 부를 묻지 않았으며 참석한 이들은 모두 침묵했다. 장인 방위량 선교사가 가결의 부당성을 주장했으나 묵살되자 한부선 선교사는 일어나 큰 소리로 외쳤다. 회장! 반대를 묻지 않는 것은 불법이요. 발언권을 주는 것은 규칙이란 말이오. 적막한 분위기를 깬 그의 외침은 곧바로 일본 경찰들에 의해 제지되었다. 불의를 보고 참을 수 없었던 한부선은 끌려나가는 수치를 당하면서도 자신의 신념을 끝내 굽히지 않았다. (1938년 9월 달에 신사참배를 가결할 당시에 정황을 제게 이야기를 잘 해주셨어요. 그때 신사참배에 갑을 물을 때 가만 묻고 부는 묻지 않은 채 가결하지 않았어요. 그때 한부선 선교사 항의를 했다 그럽니다. 항의하니까 일본 경찰들이 자기를 데리고 회의장 밖으로 데려나갔습니다. 그때 자신이 들은 이야기가 다른 동료 선교사들이 브루스 캄백 하던 이야기를 그 이야기를 제게 들려준 적이 있는데 어떤 본에는 다른 이유가 아니고 민족적인 이유도 아니고 단지 성경 말씀에 위배되는 하나님의 계명에 위배된다는 이유 때문에 신사참배를 반대했거든요. 신사참배를 가결한 결과는 참혹했다. 한국교회 대표들은 일본에까지 가서 신사에 절을 했으며 일부 목회자들은 일본 신도의 절에서 행하던 신도 침례, 즉 미소기 바라이를 받기도 했다. 이 침례를 받을 때 목회자들이 천조 대신보다 더 높은 신은 없다는 신앙 고백까지 했던 것은 너무나 충격적인 사실이다. 교회도 온전할 수 없었다. 당시 예배 순서에는 궁성요배, 황국 신민서사 제송, 그리고 천황에게 충성을 맹세하는 우미 유카바 합창 등 일본 신도를 따르는 순서들이 가득했다. 참으로 부끄러운 일이 아닐 수 없었다. 치욕의 역사를 후손들에게 가르치지 않았습니다. 그래서 신사참배를 한 것이 단순히 신사에 가서 강요에 못 이겨 절한 것으로 알고 있을 뿐 가서 세례를 받았다든지 신앙 고백을 했다든지 대표들이 전부 일본을 순례하면서 신사참배를 하고 왔다든지 하는 내용은 전혀 모르고 있다는 사실이죠. 그렇기 때문에 이것을
교육에 의해서 후손들이 철저하게 깨닫고 철저한 회개와 반성을 통해야만 새로운 시대를 열어갈 수 있다고 생각합니다. 한국교회는 지난해 10월 일제하에서의 신사참배를 회개하는 1천만 기도회를 공개적으로 개최했다. 그러나 한국교회는 일제강점기 민족의 고난 중에 일제 총괄 앞에 굴복해 우상에 절하는 죄악을 범했습니다. 우리 모두는 과거의 일제의 압제에 굴복해 우상에게 머리 숙인 죄를 고백합니다. 80여 년이 흐른 오랜 과거라도 신사참배는 분명 돌이켜야 하는 일이었다. 일본이 자신을 한국에서 추방하자 미국 교회들을 돌며 신사참배가 우상 숭배임을 외쳤던 한부선 선교사. 그는 참으로 올곧은 신앙인이요 진실한 목자였다. And Bruce Hunt, being well trained in the Bible, said, "No, Jesus is Lord, not the emperor, not someone because he has power and is invaded. We must honor King Jesus." And this cost him then his freedom. 본인에게 있어서 가장 중요한 가치는 기독교 본래 정신, 또 우리가 흔히 한 말씀으로 계명을 준수하고 하나님의 계명을 지켜야 한다는 이것을 가장 중요한 사명을 여겼기 때문에 자신이 일하고 있는 피선교지에서조차도 한국인들에게 바른 신앙을 가르치고 계명을 준수해야 할 것을 본인이 직접 본을 보셨다고 볼 수 있겠습니다. 한국 땅에서 태어나 누구보다 한국을 사랑했던 대간의 선교사 브루스 헌트. 그는 복음 앞에선 목숨도 두렵지 않은 절개를 지녔지만 사랑하는 가족과 성도들에겐 한없이 자애로웠던 우리의 친구요 이웃이었다. 한국과 미국을 주님의 사랑으로 뛰어넘으며 우리의 역사적 아픔을 자신의 삶으로 고스란히 견뎌냈던 한부선 선교사. 그는 그 누구보다도 가장 한국적인 미국 선교사였다. 이 프로그램은 여러분의 미디어 선교 후원으로 제작되었습니다. 선교는 사명, 후원은 동역. 당신도 복음을 전할 수 있습니다. 선교 후원 02-6333-1003번